राधा स्वामी बाबा जी मैं बड़ी छोटी हुंदी सी अपने दादी जी नाल आई सी डेरे ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ इतना कुछ नाल लगा दिता। भजन सिमरन किवें करिए, साडी समझ तो बाहर आ बाबा जी। तुहाडी दया नाल ही सब कुछ होना, साडे पास तां रोग नहीं हैगा, असी कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ दिता तुसी, रोटी पानी कपड़े सब कुछ दिता, पर भजन सिमरन नूं इन्ने तरले करदी आ। राती बैठन लग्या बाबा जी भजन सिमरन करा लो। बाबा जी मैं बैठ गई हाँ, मैं गल्लां करदी रहिंदी हाँ पर सिमरन नहीं हुंदा, मूँह चों सिमरन नहीं निकलदा। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਿਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बाबा जी भजन में जो उन्नीदेपन की अवस्था है उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाता है? किसकी अवस्था बेटा? भजन में जब नींद आती है उस अवस्था में कहते हैं कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं बेटा, नींद का तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, उन्नीदापन आता है भजन में जब। देखो, पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हम सो गए हैं या सुरत चढ़ गई है, हमें दोनों का फ़र्क नहीं मालूम। तो इसलिए जब भी आँख खुलती है आप फिर से सिमरन शुरू कर दें, फिर से शुरू कर दें, और ये भी इस अवस्था से भी आगे बढ़ सकेंगे। बाबा जी मैं 2.5 घंटे की सिटिंग एक टाइम में चाह कर भी नहीं पूरी कर पाती। चलो जितना बैठते हैं आप करें, कोशिश करें कि इकट्ठा हो जाए। नहीं, जैसे 1-1.5 घंटा सिमरन और फिर आधा घंटा भजन को देकर बाकी सिमरन का समय दिन में दे सकते हैं क्या? बेटा सबसे ज़रूरी तो भजन है, सिमरन तो सिर्फ जैसे हमने सब्जी साफ़ कर ली मगर सब्जी को बनाकर खाना तो वो तो शब्द है ना, तो असल तो सब कुछ शब्द है, सिमरन तो सिर्फ तैयारी है, तो प्रोपोर्शनेटली रखें। मेरा पूछना ये है कि भजन सुबह सिमरन किया और फिर भजन पर बैठे आधा घंटा, और बाकी जो आधा घंटा बचा है उसको दिन में सिमरन करा और भजन पे दोबारा बैठना है क्या फिर? ज़रूर। ठीक है बाबा जी, हजूर महाराज जी कहा करते थे कि भजन में जो तरक्की होती है उसको हजम करना चाहिए, उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। बेटा शेयर कर से क्या मिलेगा आपको? नहीं, अब जैसे सवाल जवाब में कुछ लोग अपना अनुभव बताते हैं कि उनको लाइट दिखी या दर्शन हुए, तो वो ठीक है क्या? क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए तो फ़ायदा तो उन्हीं को है, किसी और को तो नहीं है लाइट का। तो जो हज़म करोगे उसी से ताकत मिलेगी, जो नाल बाहर निकाल फेंकेंगे वो तो ख़त्म हो गया फिर। ठीक है बाबा जी। ये तो हज़म करने वाली बात है बेटा, बताने वाली बात नहीं है। बाबा जी मेरी बेटी ने आपको राधा स्वामी भेजी है और बोला है कि मुझे भी दर्शन के लिए बुलाए और मुझे अपने भाने में रहने की शक्ति देना बाबा जी। राधा स्वामी बाबा जी शुक्र है
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ। ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜ। ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। प्रेम भरोसा बनाए रखना, सिमरन में मन लगाए रखना। थैंक यू। रस बाबा जी एक बार मोगे सत्संग दौरान इन्नी जबरदस्त बारिश हुई सी ते पिछों संगत उठ के खड़ी हो गई। बाबा जी ने हुक्म फरमाया बैठ जाओ, रंगण वाले ने तुहानूं रंग दिता। सारी संगत पानी दे विच ही बैठ गई सी। बाबा जी वो बारिश अज होई है रंग दे। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈਏ ਬੇਟਾ ठीक ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ठीक रस ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਛੱਡਣੀ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋ ਆਦਤ ਬਾਬਾ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2004 'ਚ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀ ਆਈ, ਮੈਥੋਂ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਸਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਈ। 3 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। पापा जी मेरा सवाल है कि मतलब क्या हो कि गया? जो बिंदी लगाते हैं हम, उसके थोड़े ऊपर सेंटर पे ना सारे दिन में चलते रहते हैं ऐसे। क्या लगाते हैं बेटा? बिंदी लगाते हैं जो ऊपर है। हाँ बिंदी, बिंदी हाँ जी, हाँ यहाँ जी। पे तो फरकते हैं सारे। मकसद बेटा बिंदी का पहले ज़माने में बिंदी सुहाग की निशानी थी, सुहागन लगाया करती थी। हाँ अब तो फैशन में सभी लगा लेती हैं, छोटी बच्चियाँ भी लगा लेती हैं। हाँ जी। तो
उस वक़्त ये माना जाता था कि आत्मा और परमेश्वर, आत्मा रूपी स्त्री जब उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी, उसका सुहाग कभी उजड़ नहीं सकता। क्योंकि पहले ज़माने में अगर औरत विधवा हो जाती थी तो सभी की मोहताज हो जाती थी। सो इसका एक मकसद था। अब तो फैशन की निशानी है, लगाएं ना लगाएं क्या फ़र्क पड़ता है। मकसद है कि ध्यान यहाँ रखना चाहिए। जहाँ बिंदी लगाती हैं ना, वहाँ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है राजू। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਦਇਆ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ, ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। Baba ji, how can we become how can I develop that love for you within? Like what I need to do? बेटा we all have love, nobody can exist without love। प्यार तो बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। सो सिर्फ उस चीज़ की पहचान करना है, रियलाइजेशन, इनू आपां कहंदे हैं ना। मालिक ने सब कुछ दिता है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। सो ये नहीं कि मालिक ने किसी चीज़ की कमी रखी है या सानू मंगण की लोड़ है, सिर्फ पहचान की लोड़ है बेटा। Baba ji, how can I become your true disciple? Like what quality should be there in the चंगे disciple? इंसान बनो बेटा, इंसानियत सीखो। इंसानियत की है, जो चंगे इंसान बनोगे अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। Baba ji, bless me with your internal darshan, Rasa. ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨੋ, ਮੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰ, ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ। ਦਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਸ਼ਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫੈਮਿਲੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਪਲ ਪਲ ਲੋੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ,
ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਬੇਟਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੰਮੋਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਟਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। बख्शना मार। बाबा जी, निष्काम भाव से हम अपने क्लोज रिलेशन के साथ कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? क्योंकि पेन होता है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है। बेटा निष्काम का मतलब है कि कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, गिनती नहीं होनी चाहिए। जहाँ गिनती आ गई तो फिर निष्काम तो नहीं रहा ना। सर क्लोज के साथ थोड़ी सी गिनती हो जाती है, जो क्लोज नहीं वो तो ठीक है। देखो सबसे नज़दीकी रिश्ता हमें समझाया जाता है माँ और बच्चे का है, मगर वहाँ भी गिनती आ जाती है। कहीं ना कहीं माँ को ये होता है कि बड़ा होके मेरी संभाल करेगा, ठीक है ना। तो जब हम मन और माया से आगे जाएंगे तब हमारे जो कार्य हैं, हमारे कर्म निष्काम होंगे, और उसके नीचे जो भी कर्म होगा चाहे अच्छा है बुरा है तो उससे गुजरना पड़ेगा बेटा। तो बिल्कुल कैलकुलेट करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए बेटा। हजूर क्या फरमाया करता है, इसे अच्छाई कर और कुएं में डाल। सर मैं आपकी अच्छी स्टूडेंट बनूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। और मेरी बेटी का क्वेश्चन था कि मतलब एक यंगस्टर्स को जो प्रोफेशनली डिसीज़न लेने से पहले इमोशनली एंगल देखना चाहिए या प्रैक्टिकली एंगल देखना चाहिए? प्रैक्टिकली देखना चाहिए बेटा। इमोशन के ऊपर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती ना। जी सर। प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि मैंने जो भी कोर्स करना है, जो भी करना है, उसके साथ मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा सकूँगी। अब जो उनको अच्छा लगता है वो एज अ हॉबी उसको ले सकती हैं, मगर सिर्फ अच्छी जो चीज़ उनको लगती है उसके साथ अगर कमाई नहीं होगी तो कैसे गुजारा होगा बेटा। Rasam Babaji, I want to ask you that when we sleep, some picture or scene created in our mind, and after few days we are able to see in our present. So what is that? Yeah, but don't pay attention to these. You know, sometimes the mind is able to project these things in front of us, but we should not pay attention, beta. Yeah, but is it that we are able to see our future? No, I won't say you are able to see the future. It is just that as you are able to collect your mind, as you are able to get a better focus, the sense of awareness increases. Today, our sense of awareness is very gross, you know. And when we are focused, then even that ant walking on the floor, you will be able to hear that. बाबा जी, हमें दिल की सोच सुननी चाहिए या फिर दिमाग की? दोनों की। नहीं फिर भी हैं? We get confused। अरे बेटा दिल तो 2 मिनट में डोल जाता है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए बेटा। थैंक यू बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਉਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੈਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਕਫਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਫਾਲਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਕਫਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸਰਬ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੰਡੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਔਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਹੁਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਬਸ, ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰੱਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਸਮ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸਮ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੀਏ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁੱਸਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ।
ਮਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ MA BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਯੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਦੇ, ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਇਆ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਬਗੁਬਾੜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਭ ਗੁਬਗੁਬਾੜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ ਮਾਲਕਾ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਮਾਲਕਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਠਣ ਹੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈਂ, ਮਨ ਸੋਚੇ ਬੈਠਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਠ ਬੈਠ ਬੈਠ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਦੇਖ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ? ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਲਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਹੈਂ? ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ। TV ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ हैं। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਭਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਬੇਟਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀफ ਚੋਂ निकल जाएंगे बेटा। बाबा जी जैसे नज़र लगना ये सब वहम माना जाता है, लेकिन आज भी कई आंटियाँ बच्चों की नज़र क्यों उतारती हैं? ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਟੰਗ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਹੈਂ ਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं ਆਪਾਂ कि मैं बाबा जी को शिकायत लगाऊंगी, सत्संगी हो गए ऐसे करते हैं आप। ठीक है बाबा जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा मौका दिया, दया मेरे बनाए रखें। सच्चे पातशाह जद दी दुनिया बनी है ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ
ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਟਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਮਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਕਈ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਬਗੈਰ ਚੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਝ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੇਟੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਮੰਜੇ ਹੋਣ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ
सत्संगी हो गई वहम भरम या जात पात क्यों हाले तक पैंदे है? ਬੇਟਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਛੱਡਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਫ ਉਂਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਚੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਟਾ शुक्र 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 सच्चे पातशाह, आपने इतना प्यार दिया, इतना लाड लड़ाया, उसके लिए शुक्र। ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े प्यारे से। बाबा जी 24 घंटे आपकी याद बनी रहे, अगर आपकी याद ना आए तो सांस भी ना आए। बाबा जी एक लाइन बोल दो मेरे। वो तो आप बोलेंगी, मैं चाहे कहूँ हाँ या ना। नहीं मैं नहीं बोलनी, आप बोल दो मेरे लिए। तो मैं आपके लिए एक लाइन बोल दूँ? हाँ कुछ भी बोल, हैं? कुछ भी बोल, भजन सिमरन करो। ठीक।